Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμη φορά στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα στο YouTube. Να ευχηθώ και καλή εβδομάδα σε όλους και όλες που μας παρακολουθούν. Την περασμένη εβδομάδα να πούμε ότι έγινε μια σύνοδος κορυφής με θέμα τη δημοκρατία, την οποία συγκάλεσε ο Τζο Μπάιντεν. Ο ίδιος τόνισε πως η δημοκρατία δοκιμάζεται στις μέρες μας, όπως και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προφανώς κυρίες και κύριοι, ο Τζο Μπάιντεν κάπου τα έχει μπερδέψει, διότι δεν βγάζει καμία απολύτως λογική από τη μία να είσαι υπέρμαχος των υποχρεωτικών εμβολιασμών και να προσπαθείς να τους επιβάλλεις, και από την άλλη να μιλάς για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά τα δύο δεν συνάδουν σε καμία απολύτως περίπτωση, δεν βγαίνει λογική και προφανώς τολμώ να πω ότι κάτι συμβαίνει. Δεν είναι όμως μόνο το παράδειγμα του Τζο Μπάιντεν, είναι και άλλα παραδείγματα ανθρώπων που άλλα κάνουν στην πράξη και άλλα δηλώνουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όπως για παράδειγμα το επόμενο βίντεο που θα δούμε, που είναι της Ούρσουλα Φον ντερ Λέιεν, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, θυμάστε, πριν από μερικές ημέρες έλεγε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ανοίξει την κουβέντα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όμως στη συγκεκριμένη σύνοδο κορυφής μίλησε και αυτή για δημοκρατία και ουσιαστικά είπε ότι η Ευρώπη είναι υπερήφανη, διότι ο κόσμος, οι πολίτες της Ευρώπης μπορούν να διαμαρτύρονται, να εκφράζουν την άποψη που θέλουν ελεύθερα και εν πάση περιπτώσει να αποφασίζουν αυτοί για το μέλλον τους. The world's many democracies are all varied and unique. They have their own story to tell, their own imperfections to work on, and their own meaning to their people. But they also have many things in common, such as the freedom they give people to say, to do, and to choose. And our history here in Europe, like in so many other places, also shows us that democracies are closely linked to each other. Democratic progress in one country so often spreads fast through a whole region, as it did in so many parts of Europe in the last 50 years. In that time, we have seen the power democracy has to create momentum and a belief that positive change is possible. But we have also learned that the erosion of democracy and the silent rise of autocracy can spread just as fast. We know how painful it is when a small group takes unlimited power and imposes a single vision on all of society. We saw it after the Second World War, and we know it can happen again. And the most fertile ground for this is where targeted disinformation skews the way we see democracy and perceive the world. None of us have all the answers, and all of us have our own issues, so we must work on them. Because while democracy is not perfect, it is perfectible. And that is the difference between democracy and autocracy. In democracies, you can criticize, you can protest, and you can freely discuss opposing ideas. That's freedom. So let's stand up for it. Let's take up the challenge together, because the destiny of our democracies depends on each other. This is why I am determined to help make this Summit for Democracy a real starting point for positive change. Το τελευταίο βίντεο είναι του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει ότι το πρόβλημα της δημοκρατίας είναι οι τύραννοι και οι δημαγωγοί. Democratic Athens also faced threats, not just external threats from aggressive autocratic states, but also internal threats from populist leaders who sought to overthrow the people's government in favor of other forms of government. The autocrat was a tyrant, or tyrannos in Greek, but the pandering populist politician who offered two easy solutions to hard problems was a demagogue, or a demagogos. And Athenians quickly recognized
and rejected those with a taste for tyranny and demagoguery, primarily because they were very well educated as citizens, choosing their leaders, holding them into account, serving as jurors, actively engaging in political discourse. And they set the two main institutional pillars of every functioning democracy: equality before the law, what we call isonomia, and equal right to public speech, what we call in Greek isigoria, the equivalent today being the rule of law, and freedom of speech. Ακούσαμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λέει ότι τα απολυταρχικά καθεστώτα ήταν πάντοτε οι εξωτερικοί εχθροί της Αθήνας και εσωτερικά λέει πως ο εχθρός είναι οι δημαγωγοί. Αυτοί δηλαδή θέλει να πει που λαϊκίζουν, φωτογραφίζοντας, επιτρέψτε μου να πω, τον Αλέξη Τσίπρα. Επί της ουσίας όμως θα έλεγα ότι και ένας τύραννος και ένας δημαγωγός είναι πάντοτε οι εσωτερικοί εχθροί αυτής εδώ της χώρας και όχι οι εξωτερικοί. Ο τύραννος δεν κάνει αυτά που θέλει ο λαός, αλλά επιβάλλει τη δική του άποψη και τη δική του θέση. Και θα έλεγε κανείς, κυρίες και κύριοι, και το υποστηρίζουν αρκετοί, γιατί το έχουμε ακούσει κατά καιρούς, ότι αρκετά στοιχεία της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν χαρακτηριστικά μιας τυραννίας. Και από την άλλη ουσιαστικά, νομίζω, κατά την προσωπική μου πάντοτε εκτίμηση, βάζει δύο διλήμματα. Είναι σαν να λέει διαλέξτε τι θέλετε, έναν τύραννο ή έναν δημαγωγό. Ένα δίλημμα που επίσης είναι παράλογο. Συνοψίζοντας και τα τρία βίντεο θα έλεγα ότι μου έχουν κάνει τρομερή εντύπωση και τα τρία. Πολιτικοί οι οποίοι είναι υπέρ των υποχρεωτικοτήτων μέσα σε μία εβδομάδα μιλάνε για δημοκρατία, για ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία λόγου. Πράγματα δηλαδή για τα οποία έχουν κατηγορηθεί και εξακολουθούν να κατηγορούνται. Ή έχουν το ακαταλόγιστο και δεν ξέρουν τι λένε, διότι αυτά πραγματικά δεν συνάδουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος υγιός σκεπτόμενος που μπορεί να τα συνδέσει. Ή νιώθουν ότι πρέπει να κάνουν μία στροφή. Συμβαίνει κάτι άλλο δηλαδή που ουσιαστικά τους αναγκάζει να κάνουν μία στροφή. Δεν ξέρω αν όντως συμβαίνει αυτό, το να κάνουν δηλαδή στροφή, αν σχετίζεται με τα ευρήματα από τη μετάλλαξη όμικρον. Αν όντως ο ιός φθήνει, μήπως προβληματίζονται για όσα έχουν κάνει ως τώρα. Ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει η λέξη δημοκρατία και απλά τη χρησιμοποιούν για να αντίσουν με έναν ωραίο μανδύα την απολυταρχία που σκέφτονται να επιβάλλουν στην Ευρώπη. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη, περιμένουμε τα μηνύματά σας κυρίες και κύριοι εδώ στην Ελεύθερη Πένα, μπορείτε να τα στείλετε και σήμερα, κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe για να γίνετε μέλος της ομάδας μας και βεβαίως πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια μας βίντεο. Να είστε καλά, χαιρετώ.